I'm actually presenting it, ma'am. Check it again, ma. I think now it is visible. Okay, ma'am. Yes, ma'am. I'm Now actually it's presenting visible. it, ma'am. Yes, yes. Before it was not so. Now I have shared the Okay, ma'am. screen. Okay. Shall I continue, ma'am? Yes, ma, you can continue. Yes. Okay, ma'am. Good afternoon, participants. For every product that is developed, there is definitely an end product and waste that is generated. Do you have an idea how much waste is generated by a human being? Average waste is about 450 grams of waste per person per day. 450 grams அப்படின்றது ஒரு சின்ன குவான்டிட்டியாக தெரியலாம், பட் நோ, இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எடுக்கும்போது 450 கிராம்ஸை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ ஹியூஜ் குவான்டிட்டி. அவ்வளோ வேஸ்ட்டும் என்ன பண்ணுறோம், எங்கே போகுது அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் தான். What are the steps that the government has taken to manage this waste? So in 2014, India inaugurated the Swachh Bharat Mission, a 5-year nationwide cleanup support effort. 2014ல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ 2020ல இருக்கோம். எவ்வளோ தூரம் இந்தியா க்ளீன் ஆயிருக்கு யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம்தான். In 2014, according to a recent India Planning Commission study, it is said that 51% of the waste which is generated is organic, 32% is inorganic, and 17% is recyclable waste. Flow waste irukku. So, do you know the categories of waste? Before that, let's see what is called solid waste management. இவ்வளோ பெரிய டேர்ம் சொல்கிறேன், சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது. I'll break it down for you. It is the process of collecting, treating and disposing of solid material. எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்குள்ள இருக்கா? ஆமாம், வேஸ்ட் வந்து ஒழுங்காக டிஸ்போஸ் பண்ணலன்னா இட் லீட்ஸ் டு பொல்யூஷன். பொல்யூஷன் லீட்ஸ் டு அவுட் பிரேக் ஆஃப் வெக்டர் பார்ன் டிசீசஸ். வேஸ்ட்னால இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆமாம் இருக்கு. அதனால தான் எப்போவுமே ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நமக்கு சொல்லி தராங்க. ஃபுட் மட்டும் இல்லை, there are several other categories of waste. Will you believe me if I say that there are nearly 8 categories of waste? Let's see what they are. First one, organic waste. Kitchen waste, waste from food preparation. இப்போ நம்ம கிச்சனில் சமைக்கிறோம், ஃபுட் பீல்ஸ், வெஜிடபிள் பீல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட் கடியில் வருது. ரீசைக்ளபிள்ஸ், பேப்பர், கிளாஸ், மெட்டல்ஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ். மெட்டல், கேன்ஸ், டின்ஸ், பாட்டில்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நான் கம்பஸ்டபிள் வேஸ்ட். Combustible waste which can be burnt, paper, wood, dried leaves. Rubble, roofing, broken concrete, all these come under construction waste. Oil, battery acid, medical waste, industrial waste and hospital waste comes under hazardous waste. Hazardous in the sense they are dangerous to our health. Bulky waste. Under this comes tree branches and tires. Soiled waste. Hospital waste such as clothes soiled with blood and other body fluids. Toxic waste includes old medicines, அதாவது எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்சு போன டேப்லெட்ஸ், பெயிண்ட்ஸ், கெமிக்கல்ஸ். டெட் அனிமல்ஸ், அந்த பிக்சரில் ஒரு டெட் அனிமல் தெரியுது. ஸோ ஈவன் தட் இஸ் அ வேஸ்ட். கார்கசஸ் ஆஃப் டெட் லைஃப் ஸ்டாக் ஆர் அதர் அனிமல்ஸ். மூவிங் ஃபார்வர்ட், இவ்வளோ வேஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது. What has the government done? What are the steps taken? So solid waste management rules அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் இருக்குன்னு? டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஓகே, இது என்ன புதுசாக இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? இருக்கு. 2016ல சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் வாஸ் இனாகிரேட்டட். இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் it is compulsory to segregate waste into 3 forms: organic or biodegradable waste, dry waste and domestic hazardous waste. நம்ம வீட்டில் குப்பை தொட்டி இருக்கான்றதே ஒரு கேள்வி தான். அப்படியே இருந்தாலும் அதை ஒழுங்காக டிஸ்போஸ் பண்ணுறோமான்றது அடுத்த கேள்வி. இதில் செக்ரிகேட் பண்ணணுமா
அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஆமா, பண்ணணும். That's a small step that we can do to save our environment. How can waste be segregated? சிம்பிளா சொல்லணும்னா வேஸ்ட்டை வந்து கலர்ட் பின்ஸில் செக்ரிகேட் பண்ணலாம். ஸோ க்ரீன் கலர்ட் டஸ்ட்பின்ஸில் we can put wet and biodegradable waste. For example, kitchen waste, which includes vegetable and fruits skins. Blue colored bins, we can put disposal of plastic wrappers and non-biodegradable waste. Papers and glass bottles must be put into yellow colored bins. So this picture shows you an idea. You'll get an idea that green denotes biodegradable waste, blue denotes general waste, red color recyclable waste. It must be put in yellow colored bins. What is composting? Composting term நம்ம ஸ்கூல்லலாம் படிச்சிருப்போம். But what is it? Simply சொல்லணும்னா it is the process. It is a complex interaction between the waste and the microorganisms within the waste. Microorganismsனா என்ன? பாக்டீரியா, ஃபங்கை, புரோட்டோசோவான், இதெல்லாமே மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ வேஸ்ட்னு ஒன்று இருந்தால் அதில் கண்டிப்பாக மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் இருக்கும். இட் வில் பி க்ரோயிங் இன் த வேஸ்ட். ஸோ அதுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த இன்ட்ராக்ஷன் பேர் தான் கம்போஸ்டிங். There are 3 methods of composting: anaerobic composting, aerobic composting and vermicomposting. இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் கேட்கும் போது கொஞ்சம் என்னடா இது புதுசாக இருக்கேன்னு தோணும். Let me explain what it is. Anaerobic composting, it takes place in the absence of air. Aero means air, anaerobic is in the absence of air. What is aerobic composting? It is the composting which takes place in the presence of air. Finally, vermicomposting is the use of earthworms to compost. Next, Narmada Devi will explain vermicomposting in detail. Over to you, Narmada Devi. ஒண்ணுமே வரல. Good afternoon to all. Thank you, Natalia. நட்டாலியா இது வரைக்கும் சொன்னாங்க வேஸ்ட் என்ன டைப் ஆஃப் வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதை நம்ம எப்படி வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் வேல வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அதுல ஒன் ஆஃப் த வே, அதாவது ஒரு வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி ஒரு குட் ஆர்கானிக் மேட்டரா வந்து நம்ம மாத்தி அதை நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல ஒன் ஆஃப் த வே தான் வந்து வெர்மி கம்போஸ்டிங். வெர்மி கல்ச்சர் மீன்ஸ் வார்ம் ஃபார்மிங். அதாவது வெர்மி கல்ச்சர் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, using the earthworms we are producing the organic matter from the waste which will be useful to grow the plants. Next slide.
வெர்மி கம்போஸ்டிங். இந்த வெர்மி கம்போஸ்டிங்கிறது வந்து ஒரு மீசோஃபிலிக் ப்ராசஸ். அதாவது மீசோஃபிலிக் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரும் தேவைப்படாது, ரொம்ப கோல்ட் டெம்பரேச்சரும் தேவைப்படாது. அதாவது ஒரு மாடரேட் டெம்பரேச்சர்ல பிட்வீன் 20 to 45 டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஏர்த்துவாமையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நாம வந்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட்ல இருந்து நாம வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர், அதாவது அந்த சாயிலோட நியூட்ரியன்ஸை வந்து என்ரிச் பண்றது. அதாவது எர்த்வார்ம்ஸ் ஜென்ரலா வந்து இதுல மெயின் வந்து எதுனா எர்த்வார்ம்ஸ் தான். எர்த்வார்ம்ஸை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மேல வந்து ஃபீட் பண்ண விடுவோம். ஃபீட் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை வந்து இன்டேக் ஆஸ் ஏ ஃபுட்டா இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டு அதை அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கு கொண்டு போகும். அங்க அது வந்து டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடந்து அதோட எக்ஸ்கிரீட்டா வந்து கக்கூன்ஸ் மாதிரி, அதாவது கிரானுலர் ஃபார்ம்ஸ், குட்டி குட்டியா வந்து பீட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், சின்ன சின்ன பீட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட். நீங்க வந்து நிறைய ஃபீல்டுல இல்ல கார்டன்ல எங்கேயாவது நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கலாம், சின்ன சின்னதா அந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சாயில் சர்ஃபேஸ்ல. இது வந்து ஸ்பெஷலா வந்து நம்ம வந்து எப்படி தனியா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம்னா, நம்ம பிட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணி வீட்ல டிசைன் பண்ணி அந்த பிட்ஸ்ல நமக்கு நம்ம வீட்ல என்னெல்லாம் வேஸ்ட் வந்து இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதுல நம்ம வந்து இந்த எர்த்வார்ம்ஸை வந்து ஃபீட் பண்ண விட்டு நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து வீட்லயே கேரி அவுட் பண்ணி நம்மளோட ஓன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன இப்ப வந்து கூகுள் மீட் பண்ணிருக்காங்க இருக்குங்க, இது எப்படியே இருக்கு. Why vermi composting is preferred? ஏன் வந்து vermi composting கம்பல்சரி நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா, இது வந்து மற்ற கெமிக்கல்ஸ் மாதிரி ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப ஹையா வந்து இருக்காது. அதாவது நீங்க ஜென்ரலா வந்து இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அந்த கடைக்கெல்லாம் போகும்போது சில பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப அலர்ஜிக் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லாம் வந்து இதுல வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால இதை நம்ம வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாலே நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து அடிக்கடி டேர்ன் பண்ணணும், ஃப்ரீக்வெண்டா டேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இதை ஈஸியா வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காம்போசிஷன்லாம் இந்த லெவலுக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த காம்போசிஷன் போட்டு அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். இதோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கிற மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிச் கண்டென்ட்ல வந்து இருக்கும். இதோட என் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு லாங்கர் பீரியடுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இட் கேன் பி டன் இன் இன்டோர்ஸ் அண்ட் அவுட்டோர்ஸ். நமக்கு எந்த இடம் வந்து நமக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு, நமக்கு எந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்மளோட ரெசிடென்ஷியல் ஏரியால நம்ம வந்து சூட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம இன்டோர்லயும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், அவுட்டோர்லயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். எர்த்வார்ம், இந்த வெர்மி கம்போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான திங் எதுனா எர்த்வார்ம்ஸ் தான். ஒரு எர்த்வார்ம் வந்து எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0.5 to 0.6 கிராம் வெயிட் இருக்கும். ஸோ ஒரு எர்த்வார்ம் அப்போ என்ன பண்ணும்னா தன்னோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான அமௌண்ட்டை தான் வந்து அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்ல இருந்து ஃபுட்டா வந்து இன்டேக் பண்ணுவோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 0.5 கிராம் வெயிட் உள்ள ஒரு எர்த்வார்ம் வந்து அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் மேல ஃபீட் பண்ணும்போது அதே சேம் 0.5 கிராம் வந்து ஃபுட்டா வந்து எடுத்துக்கும். பட் ஆனா அதோட எக்ஸ்கிரீட்டா காஸ்டிங்ஸ் வெளியில வரும்போது அந்த 5 கிராம்ல 0.5 கிராம்ல பாதி 50% தான் வந்து அதோட எக்ஸ்கிரீட்டா வந்து வெளியில வரும். அந்த எக்ஸ்கிரீட்டா தான் வந்து ரொம்ப ரிச் இன், அதுதான் ஆர்கானிக் மேட்டர், ரொம்ப அவ்வளோ ரிச், என்ரிச்டு வித் மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். இந்த வார்ம் காஸ்டிங்ஸ் வந்து அது how are earthworms classified? earthworms வந்து எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 types ஆஃப் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, பரோயிங் அண்ட் நான் பரோயிங். ஜென்ரலா வந்து இந்த பரோயிங், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், பரோயிங்க வந்து எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா ஹியூமஸ் ஃபீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. நான் பரோயிங்க வந்து ஹியூமஸ் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த்வார்ம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 3600 டைப்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அதோட 2 டைப்ஸ் தான் பரோயிங் அண்ட் நான் பரோயிங். ஜென்ரலா நாம என்ன கம்போஸ்ட் மேக்கிங் அப்படின்னும் போது ஸோ இத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் இருந்தாலும் அதுல சில ஸ்பீஷீஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கம்போஸ்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ அதுல என்ன ஸ்பீஷீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட் எர்த்வார்ம் ஸ்பீஷீஸ்ல
2 ஸ்பீஷிஸ் நம்ம காமனா ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எய்சீனியா ஃபிட்டிடா அண்ட் யூட்ரிலஸ் இன்ஜினியா. இந்த 2 ஸ்பீஷிஸ் தான் வந்து நம்ம காமனா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த நான் பரோயிங் எர்த்வார்ம்ஸ் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாயில் சர்ஃபேஸ்ல தான் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இது வந்து பரோ பண்ணிட்டுலாம் உள்ள போகாது. சாயில் மேல இருக்கிறதுனால இது வந்து 10% ஆஃப் த சாயில் வந்து இன்டேக் பண்ணிக்கும். 90% ஆஃப் த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம போடுவோம் இல்லையா, அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்ல 90% வந்து இது வந்து இன்டேக்கா வந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து இதுவா வந்து சேஞ்ச் பண்ணும், வெர்மி கம்போஸ்டா வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் இந்த நான் பரோயிங் எர்த்வார்ம்ஸ். ஆனா கம்பேர் பண்ணும்போது பரோயிங் எர்த்வார்ம்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது நான் பரோயிங் எர்த்வார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் வந்து நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி இந்த பரோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த்வார்ம்ஸ் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாயிலுக்கு உள்ளதான் வந்து இருக்கும். இது வந்து ஒன்லி அட் நைட் டைம்ல தான் சாயிலுக்கு மேல சாயில் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து வெளியில வரும். இது எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஃபீட் எடுத்துக்கோன்னா 90% ஆஃப் சாயில் வைஸ் வெர்சா தான் அப்படியே 90% ஆஃப் சாயில் வந்து இது வந்து எடுத்துக்கும் இன்டேக்கா. 10% தான் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை வந்து இது வந்து இன்டேக்கா வந்து எடுத்துக்கும். மெத்தட்ஸ் நாம வந்து வெர்மி கம்போஸ்டிங்க்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஜென்ரலா நாம ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்றது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்னு வந்து பெட் மெத்தட், இன்னொன்னு வந்து பிட் மெத்தட். இதுல பாத்தீங்கன்னா பெட் மெத்தட் தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் இருக்கிறதுலே. ஏன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பண்ணவே வேண்டாம். நமக்கு இப்போ கார்டன்ல வந்து ஒரு பிளேஸ் இருக்கு, ஒரு கார்னர்ல கூட ஒரு பிளேஸை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீட்டுல ஹோம் கார்டன்ல வந்து கார்னர் ஒரு பிளேஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு அங்க நீங்க சாயில்ல ஒரு பெட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதுல ஆர்கானிக் வேஸ்ட் போட்டு எர்த்வார்மை போட்டு நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா. இதுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கா வந்து ரொம்ப 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 இது லோ காஸ்ட் தான். எந்த ஒரு பெரிய நீங்க வந்து ஹையா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். பட் பிட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சிமெண்ட் யூசிங் பிரிக் அண்ட் சிமெண்ட் நம்ம வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி வந்து கட்டணும். ஒரு டேங்க் மாதிரி ஓப்பன் டேங்க் மாதிரி கட்டணும். கட்டிட்டு அதுல வந்து நம்ம சாயில் ஃபில் பண்ணி ஆர்கானிக் வேஸ்ட் ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எர்த்வார்ம்ஸை வந்து அதுல ஃபில் பண்ண விட்டு அதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த பிட் மெத்தட்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இந்த பிட் மெத்தட்ல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் லாக் ஆகிறதுக்கு இது நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஓப்பனிங் இல்லை இல்லையா, ஸோ ஃபுல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிருக்கனால இப்போ நம்ம வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணும் போதோ இல்ல மழை போதோ ரொம்ப தண்ணி வந்து சேர்ந்து போச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து அதுல ஸ்டாக்னேட் ஆகும்போது எர்த்வார்ம்ஸ் வந்து லீவ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ரொம்ப மாய்ஸ்டரா இருந்தாலும் அதால வந்து லீவ் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் புவர் ஏரேஷன். இதுல வந்து ஏரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்டா இருக்கிறதுனால ஏரேஷன் கம்மியா இருக்கிறதுனால when compared to bed method இதோட குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் லோவா தான் இருக்கும். கம்போஸ்டோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் லோவா தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே எது, வீட்லயே நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டெரஸ் கார்டன் போட்டுப்போம், இல்ல கார்டன் ஏதாவது நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கவங்க கார்டன் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம பெட் மெத்தட் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்து நமக்கு தேவையான நம்ம கார்டனுக்கு தேவையான கம்போஸ்டை வந்து நம்ம ஃபெர்டிலைசரை வந்து நாமளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஒரு வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து நியூட்ரியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் 1.6% ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், பாஸ்பரஸ் 0.7%, 0.8% ஆஃப் பொட்டாசியம் அண்ட் 0.5% ஆஃப் கால்சியம், மெக்னீசியம் 0.2% ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இந்த 5மே வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ். மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அயன் 175 ppm, manganese 96.5 ppm and 24.5 ppm of zinc வந்து present ஆயிருக்கும். ஒரு வெர்மி கம்போஸ்ட் அதாவது நம்ம இப்போ ஃபர்டிலைசர்னு ஜென்ரலா வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம போனோம்னா அதுல வந்து இந்த நியூட்ரியன்ட் வேல்யூ வச்சு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும், ஒவ்வொன்றையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். அது சம்டைம்ஸ் வந்து மேபி ரொம்ப வந்து அந்த குவான்டிட்டி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்குலாம் சான்சஸ் இருக்கு. பட் ஒரு வெர்மி கம்போஸ்ட் நம்ம வீட்லயே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த நமக்கு நேச்சுரலா என்னெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் அந்த பிளான்ட்டுக்கு க்ரோ ஆகிறதுக்கு தேவையோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பெட்டிஷா கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Thank you, Narmada.
ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மெயின் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் வர்மி கம்போஸ்டிங்குள்ளார போக போறோம். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் ரிக்வயர்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் பின், ஓகே, எனி டேங்க், இட் குட் பி எனி சைஸ், ஓகே. ஆனால் அந்த சைஸ் உங்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்களோ அதன் பிரகாரம் அந்த சைஸ் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த எந்த மெட்டீரியலாகவும் இருக்கலாம், பிளாஸ்டிக் ஆர் சிமெண்டட் டேங்க், எனி மெட்டீரியல் கேன் பி. ஸோ ஒரு லார்ஜ் பின், ஒரு பெரிய டேங்க், நீங்க டயர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், எனி கண்டெய்னர், எனி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர், எனி வுடன் கண்டெய்னர், ஓகேவா. ஸோ ரொம்ப நமக்கு ஃபீசிபிளான ஒரு மெத்தட் இது. செகண்ட் broken bricks, sand, soil, earthworms, cow dung, water, biodegradable waste collected from fields and kitchens. So இந்த வேஸ்ட்டை தான் நம்ம பெல்ட்டா மாற்ற போறோம். இந்த வேஸ்ட்டை தான் ரொம்ப ரிச்சான வர்மி கம்போஸ்டா மெனியூரா மாற்ற போறோம். ஸோ அதுல எந்த வேஸ்ட் நீங்க ஆட் பண்ணணும், எந்த வேஸ்ட் ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். அடுத்து ட்ரை ஸ்ட்ரா அண்ட் லீவ்ஸ், அப்புறம் மொத்தமா அந்த செட்டப்பை கவர் பண்றதுக்கு கன்னி பேக்ஸ். Next slide. Next slide. Okay. So procedure for composting. இப்போ நம்மளோட டாபிக் என்ன, வர்மி கம்போஸ்டிங். பட் கம்போஸ்டிங் பற்றி நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, வர்மி கம்போஸ்டிங்ல நம்ம ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்பொழுது அது ஏற்கனவே டைஜஸ்ட் ஆன மெட்டீரியலா இருந்தா வர்மி கம்போஸ்டிங் நமக்கு ஃபாஸ்டரா நடக்கும், ஓகேவா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம உடம்புலயே நம்ம ஏதாவது சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம உடம்புல பாதி டைஜஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்சார்ப்ஷன் டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்சார்ப்ஷன் டைம் நிச்சயமா ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஸோ அந்த ஏற்கனவே டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டை நம்ம எர்த்வர்ம்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதை அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணிக்கத்தான் போகுது. அண்ட் நமக்கு குவிக்காவே அதோட காஸ்டிங்ஸை ரிலீஸ் பண்ண போகுது. நம்ம ஆர்கானிக் வேஸ்ட் தான், நம்ம கொடுக்குற ஆர்கானிக் வேஸ்ட் தான் அந்த எர்த்வர்ம்ஸ்க்கு ஃபுட். அது வெளியே ரிலீஸ் பண்ற எக்ஸ்கிரீட்டா தான் நம்மளோட கம்போஸ்ட் வர்மி கம்போஸ்ட். ஸோ இந்த பேசிக்கான ஐடியா நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஸோ கம்போஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா அதே மாதிரி ஒரு டேங்க் எடுத்துக்கோங்க. அதுல உங்களோட என்ன வேஸ்ட் இருக்கு அந்த பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் எடுத்து அதுல அந்த டேங்க்ல ஃபில் பண்ணிட்டு சன்லைட்ல ஒரு 8 to 12 days அதை நீங்க அப்படியே வைக்கணும். 8 to 12 days வச்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா அது ட்ரை ஆகி அப்படியே ரொம்ப அது கிரம்பிள் ஆகி கூட இருக்கும், பவுடர் கூட இருக்கலாம். பட் சப்போஸ் ஆகலைன்னா ஒரு கட்டர் வச்சு நல்லா கட் பண்ணி நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸா கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த சைஸ் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா எர்த்வர்ம்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதில் ஆட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ என்ன நம்மளோட மெயின் இன்டென்ஷன், ஃபாஸ்டா கம்போஸ்டிங் ப்ராசஸை ஃபாஸ்ட் ஆக்கணும், நம்மளுக்கு வெளியில வர ப்ராடக்டும் எஃபிஷியண்டா இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக வேண்டிய எல்லா முயற்சிகளையும் நம்ம நிச்சயமா எடுக்கணும். ஸோ இதுல ஸோ டேங்க்ல அந்த பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா அது சன்லைட்டை வைக்கிறோம். அப்புறம் அதுக்கு மேலேயே நீங்க என்ன பண்ணலாம், கவுடங் ஸ்லரியை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணலாம். கவுடங் ஸ்லரினா கவுடங்ல கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கினா அது செமி லிக்விட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே நீங்க அந்த வேஸ்ட் மேல ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணினீங்க. வேணா கவுடங்ல மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு, அந்த மைக்ரோப்ஸும் இந்த டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆகும். ஸோ இதை பாதி வழியிலே தான் நீங்க பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்டை எடுத்து நீங்க நம்ம வர்மி கம்போஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இதுல டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப், கீழே பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நீங்க அந்த டேங்க் வைக்கும் பொழுது எலிவேட்டடா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. வேணா அதுக்கிட்ட எந்த பிரெடேட்டர்ஸோ ஆண்ட்ஸோ இல்லை வேற எந்த இன்செக்ட்ஸோ கிட்ட வராத மாதிரி கீழே ஒரு வாட்டர் டப் மாதிரி வைக்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், பிகாஸ் ஆண்ட்ஸ் கிட்ட வராம இருக்கு. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு, மேல ஒரு கவர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next slide. Next slide, Natalia. Okay. So, earthworms in India. ஸோ இப்போ நம்மளோட மூவி பேர் என்ன, இப்போ இன்னையோட மூவி பேர் வர்மி கம்போஸ்டிங். இந்த வர்மி கம்போஸ்டிங்கோட ஹீரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்வர்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 500 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் எர்த்வர்ம்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ மெனி ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் எர்த்வர்ம்ஸ் இருக்கு. லோக்கல் எர்த்வர்ம்ஸ்ல நம்ம இது 2 சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி நிறைய இருக்கு. ரெட் எர்த்வர்ம் இருக்கு. ரெட் எர்த்வர்ம் அது சயின்டிபிக் நேம் யூட்ரிலிஸ் யூஜீனியா. அது பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அதுவே நல்ல எஃபிஷியன்டான மென்யூர் நமக்கு கொடுக்குது. பட் இதை நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், இதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான், பெரியானிஸ் எக்ஸ்கெல்பிஸ் லாம்பர்டோ மாரிஷி. ஸோ இந்த லாம்பர்டோ மாரிஷி நம்ம ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்போம். இப்போ நான் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் கூட நம்ம ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்போம். அந்த கடைசியாக 2I வரதுல நம்ம ஞாபகம் இருக்கும். அண்ட் ஃபார் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, ஈவன் இஃப் யூ நோ இட், லாம்பர்டோ மாரிஷியில் ஸ்லைத்தலம் ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரீஜன் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கும். அதை வச்சு இதுதான் லாம்பர்டோ மாரிஷி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இதான் திஸ் இஸ் அபவுட் தி எர்த்வர்ம்ஸ் இன் இந்தியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Okay, so how to collect native earthworms?
ஜென்ரலா earthworms பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நர்சரியிலே நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். we can buy the earthworms like for 1 kg வந்து only 200 or 300 rupees. ஓகேவா? அப்படி நீங்க டைரக்டாவே வாங்கிக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்க வந்து இல்ல நான் சாயில்ல இருந்து நானே வந்து earthworms கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணணும்னா எங்க வந்து அந்த worm castings இருக்கு. worm castingsனா அதோட எக்ஸ்கிரீட்டா வந்து எங்க இருக்கு இந்த சாயில் கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ வில் நோ தட் earthworms are living somewhere there. அதுவும் எங்கேயோ அது உள்ள வந்து பரு பண்ணிட்டு எங்கேயோ உள்ள இருக்கும். அதை வெளியே எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதை அட்ராக்ட் பண்ணணும். earthworms அட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றீங்க? 500 கிராம் ஜாகிரி நேட்டிவ் சுகர் எடுத்துக்கிறீங்க, வெல்லத்தை எடுத்துக்கிறீங்க, அப்புறமா 500 கிராம் ஃப்ரெஷ் கேட்டில் டங் எடுத்துக்கிறீங்க. இதை ரெண்டுத்தையும் 2 liters ஆஃப் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. எது வெல்லத்தையும் கேட்டில் டங்கையும் 2 liters ஆஃப் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா அதை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றீங்க. அந்த எந்த இடத்துல நீங்க அந்த worm காஸ்டிங்ஸ் பார்த்தீங்களோ அங்க வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவுக்கு நீங்க வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றீங்க. ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவுக்கு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கவர் இட் வித் straw lumps அண்ட் ஓல் கனி பேக். ஸோ நீங்க இங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்க? தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றீங்களா, அது வந்து மாய்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குது. earthworms love moist places. அப்புறமா கனி பேக் வச்சு கனி பேக்னா கோணி பை வச்சு அந்த இடத்த மூட்டுறீங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த இடம் ஷேடி ஆகுது. அகெயின் earthworms love shady place. மாய்ஸ்டாவும் அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஷேடியாவும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ உடனே அது பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு அது மேலே வரும். மேலே வந்த உடனே நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்க்லிங் வந்து ஒரு 20 to 30 days கண்டினியூ பண்ணீங்கனாலே அந்த at the end of the time period உங்களுக்கு அந்த earthworms வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். you can collect it directly. next slide. okay, the preparation of compost pit. ஸோ இங்க வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன். அது ஒரு டேங்க், நார்மலா ஒரு வாட்டர் ஃபில் பண்ற டேங்க் தானே வீட்டில் கூட நம்மளுக்கு இருக்கும். அது நார்மலா பிரிக்ஸ் அண்ட் சிமெண்ட்ல செஞ்சு வச்ச டேங்க். பட் இந்த டேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா see that there are water outlets. ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இது மாதிரி டேங்க் இருந்தா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அந்த வாட்டர் அவுட்லெட்ஸ் கிரியேட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா கீழே எல்லாம் உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ நார்மல் ஒரு டேங்க், ஒரு நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் டேங்க் அது மாதிரி இருந்தால் கீழே உங்களால ஹோல்ஸ் போட முடியும், சைட்லயும் ஹோல்ஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இது மாதிரி டேங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ல இருக்க டேங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக லார்ஜ் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய டேங்க்ஸ் பில்ட் பண்ணுவாங்க. அட்ஜஸ்டண்டா நிறைய டேங்க்ஸ் வேணும். அவங்களுக்கு நிறைய வெர்மி கம்போஸ்ட் வேணும் மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சரிங்ல அப்படி பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து என்ன கண்டெய்னர் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? என்ன ஒரு பெரிய சின்ன கொஞ்சம் அளவுக்கு மீடியம் சைஸ் கண்டெய்னர் எடுத்து அது கீழே கொஞ்சம் ஹோல்ஸ், சைட்ல கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ், எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து ட்ரெயின் ஆகும். எரேஷன், உங்க earthwormsக்கு ஆக்சிஜன் தேவை, ஸோ எரேஷனும் நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிட்டை வந்து நீங்க பேக்யார்ட்ல வச்சுக்கலாம், கார்டன்ல வச்சுக்கலாம், இல்லை அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு அங்கே எங்க வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம். பட் see that it is a shady and protected place. ஓகேவா? அண்ட் நம்ம ஒரு ப்ரீவியஸ் பிக்சர்ல பார்த்த மாதிரி வாட்டர் காலமை வந்து நீங்க கீழே வச்சிங்கன்னா அந்த டேங்க் ஒரு எலிவேட்டடா வச்சு கீழே ஒரு வாட்டர் காலம் வச்சிங்கன்னா எறும்புங்க வந்து கிட்ட வராது. எறும்புங்க வந்து உங்க earthworms டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன், லேயர்ஸ் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்ட். ஸோ லேயர்ஸ் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்ட் எதுக்காக இந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்குறோம்னா வெர்மி பெட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எனக்கு வந்து டேங்க் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு, அங்கே வந்து வாட்டர் அவுட்லெட் தான் நான் போட்டாச்சு. இப்போ எனக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு சேஃபான ஒரு ஷேடி பிளேஸ்ல நான் வச்சுட்டேன். இப்போ நான் இதில் என்ன ஃபில் பண்ணணும்னு நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க. ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் நம்ம இருக்கிறது மீதி அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஸ்கிராப்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, புரோக்கன் பிரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கீழே வந்து ஒரு லேயர் புரோக்கன் பிரிக்ஸ், அதுக்கு மேல மணல், ஓகே, கோர்ஸ் சாண்ட் ஒரு லேயரு, அதுக்கு மேல நல்லா மாய்ஸ்ட் சாயில் அது ஒரு லேயரு. அதுல தான் நீங்க earthworms இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க. நான் இங்க இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்றேன், அப்புறம் டீட்டெயிலா எது எப்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஓகேவா? புரோக்கன் பிரிக்ஸ், சாண்ட், சாயில் வித் earthworms, சாயில தான் earthworms இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க. அதுக்கு மேல லம்ப்ஸ் ஆஃப் கேட்டில் டங் அப்படியே பிளேஸ் பண்றீங்க. அதுக்கு மேலே தான் நீங்கள் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறீங்க. அண்ட் இந்த டேங்க் கம்ப்ளீட் செட்டப்பை கோகோனட் ஸ்டால்ஸ் அந்த தேங்காய் இலையை வச்சு மூட போறீங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நீங்கள் இந்த பிக்சரை பார்த்துக்கோங்க, ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லைன். ஓகே, ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் வெர்மி பெட். ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்களா, ஞாபகம் இருக்கும்ல, அதில் வந்து டேங்க் இருக்கு, கீழே புரோக்கன் பிரிக்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஆஃப் சாண்ட். இந்த புரோக்கன் பிரிக்ஸ் அண்ட் சாண்ட் வந்து தின் லேயராக இருந்தால் போதும். மேல இருக்கக்கூடிய சாயில் தான் நல்லா திக் லேயரா பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் சாயில் தான் earthwormsோட வீடு. அண்ட் நம்ம கொடுக்குற ஆர்கானிக் வேஸ்ட் தான் earthwormsக்கு ஃபுட். அந்த earthworms ரிலீஸ் பண்ற எக்ஸ்கிரீட்டா தான் நம்மளுக்கு வெர்மி கம்போஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த பேசிக் ஐடியாவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்கன்னா அதுக்கு என்ன தேவைன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீங்க கரெக்டா ப்ரொவைட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு வெர்மி கம்போஸ்ட் கடைசியில ரெடி ஆகும்.
ஓகேவா? ஸோ இது பிரிக்ஸ் அண்ட் சாண்ட் எதுக்காக நீங்க இந்த லேயர்ஸ் ஃபார்ம் பண்றீங்கன்னா, பிகாஸ் ஜென்ரலா நேச்சுரலாவே எர்த் சர்ஃபேஸ்ல என்ன லேயர்ஸ் இருக்கும், கீழே ராக்ஸ் இருக்கும், மேல சாண்ட், சாயில், அந்த வந்து நீங்க வந்து சின்ன செட்டப்ல இமிட்டேட் பண்றீங்க. அப்பதான் அந்த எர்த் வந்து ஒரு வீடு மாதிரி அது ஃபீல் பண்ணும். ஓகே, ஒரு ஹாப்பி குட் ஃபீல் அதுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நம்ம இதை பண்றோம். ஓகே, ஸோ எவ்வளவு எர்த்வர்ம்ஸ்னா இல்லை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்? நான் வந்து பிரிக்ஸ் போட்டாச்சு, சாண்ட் போட்டாச்சு, சாயில் போட்டாச்சு. அதுல எவ்வளவு எர்த்வர்ம்ஸ் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா 150 earthworms இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். இங்க டைமென்ஷன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 2 மீட்டர் பை 1 மீட்டர் பை 0.75 மீட்டர். அந்த டைமென்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து 150 earthworms அந்த டேங்க் உள்ளார இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? earthworms இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லம்ப்ஸ் ஆஃப் கேட்டில் டங் எடுத்து அப்படியே அந்த சாயில் அப்படியே போடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை கொஞ்சம் டூல் பண்ணி கூட போடுங்க. ஏன்னா அது எப்போ நீங்க அதை கம்மி சைஸ் ஆக்குறீங்களோ டீகம்போசிஷன் உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா நடக்கும். கேட்டில் டங் போட்டதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க ட்ரை லீவ்ஸ் இல்லாட்டி வைக்கோல் இல்லாட்டி ஏதாவது அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட், வீட்ஸ், தேவையில்லாத செடிகள் இருக்கும்ல, அதை வந்து கூட அதை நீங்க எடுத்து இப்போ மேல கவர் பண்ண போறீங்க. இந்த எங்க சாயில் இருக்கு, சாயில் earthworms இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு, இதுக்கு அப்புறம் கேட்டில் டங் போட்டாச்சு, இதற்கு மேல தான் நீங்க ட்ரை லீவ்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் 30 days நீங்க என்ன பண்ணணும்னா every day don't forget to sprinkle water on your vermicompost pit. ஓகேவா? நீங்க இந்த ட்ரை லீவ்ஸ் நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக மேல வந்து தேங்காய் இலையோ, பாம் லீவ்ஸோ இல்ல பழைய கோணி பைய கூட நீங்க வச்சு மூடலாம். இது பாருங்களேன், இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம அதை வந்து ஒரு பெல்ட்டா மாத்த போறோம், ஒரு அற்புதமான ஒரு வெர்மி கம்போஸ்ட் கொடுக்க போறோம்ன்றத நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம். வெள்ள பழைய இருக்கிற விஷயங்களை வச்சுதான் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், வாட்டரிங் வந்து 30 daysக்கு டெய்லிக்கும் பண்றீங்க, ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்றீங்க. வாட்டர் வந்து ரொம்ப நிறைய ஊத்தாதீங்க, ரொம்ப கம்மியாகவும் ஊத்தாதீங்க. அதுக்கு வந்து மாடரேட்லி மாய்ஸ்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது வந்து சம்மர் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகவே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுங்க. வின்டர் சீசன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் வந்து போத்தாதீங்க. பிகாஸ் பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் வந்து உள்ள வந்து ஹீட் ட்ராப் பண்ணும். ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ட்ரை ஆகி செத்து போயிடும். ஸோ பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி நேச்சுரலாகவே போங்களேன். லீவ்ஸ், கோணிப்பை கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் 30 days ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்லிங், இந்த டைம்ல நம்ம போட்ட ட்ரை லீவ்ஸ் வந்து அது சாப்பிட்டு இருக்கலாம். பட் எதுக்கு நம்ம 30 daysக்கு அப்புறம் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் ஆஃப்டர் 30 days? பிகாஸ் அது ஏற்கனவே ப்ரீ டைஜஸ்ட் பண்ண நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த 30 days டைம்ல அதை வந்து சன்லைட்ல வச்சு கொஞ்சம் கவுடங் ஸ்லரியை போட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரீ டைஜஸ்ட் பண்ணோம்னா, இங்க நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட earthworms அது என்ன ஃபுட்டா இருக்கும், ஏற்கனவே டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், நமக்கு மென்யூர் கொடுக்கறது சீக்கிரமாவே கொடுத்துரும். ஓகேவா? இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் எந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், எது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் அது வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து earthworms பிடிக்காது. டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபேட் ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறம் சீ ஃபுட், மீட், இதெல்லாம் வந்து அண்ட் அனிமல் பீசஸ் கூட நீங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த டெக்ஸ்டர், அந்த ஸ்மெல்லாம் earthworms பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ அவாய்ட் ஆல் தட். சிட்ரஸ் பீல்ஸ், இப்போ எலுமிச்சப்பழம் அந்த பீல்ஸை கூட போடாதீங்க. வேணா தட் வில் டேக் a long time to decompose. ஓகே, ஸோ போட்டிங்களா, இப்போ ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் சி தட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து ட்வைஸ் அ வீக்காக நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். இட் ஷுட் பி டர்ன்ட் ஓவர் ஆர் மிக்ஸ்ட் பீரியாடிக்லி வித் ஸ்பேட். மண்வெட்டி வச்சு நீங்கள் அதை பீரியாடிக்கலாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ரெகுலர் வாட்டரிங் பண்ணுங்க. ஒரு ரொம்ப சன்லைட் இருக்க இடமா இருந்தால் மேலே ஒரு டேச் ரூஃப் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது ஸ்னேக்ஸ், மவுஸ், மற்ற ப்ரெடேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கும். அண்ட் so அதே தான் மாய்ஸ்சர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐம் ஷுவர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த ப்ரொசீஜர். நான் ஒரு சின்ன குட்டி ரிவிஷன் சொல்கிறேன். டேங்க்கு கீழே ப்ரோக்கன் பிரிக்ஸ், மேலே சாண்டு, அதுக்கு மேலே சாயிலில் earthworms இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பவுடர் லம்ப்ஸை போடுறீங்க, அதுக்கு மேலே யூ இன்ட்ரடியூசிங் த ஆர்கானிக் வேஸ்ட். ஓகே, ஆர்கானிக் வேஸ்ட் வந்து 30 days அப்புறம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாலோ இட். மேலே வந்து கோகனட் ப்ரான்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் நமக்கு எப்போ ரெடி ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்குல்ல, அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஜெனிஃபர் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. கேளுங்க. தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன். தேங்க்யூ பெட்ரிஷியா. நீங்கள் இது வரைக்கும் எப்படிலாம் நம்ம கம்போஸ்டிங் பண்ணணும், அதோட ப்ரொசீஜர் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எந்த மாதிரி பண்ணணும், என்னென்ன ஆட் பண்ணணும், என்னென்ன அவாய்ட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணிட்ட பிறகு
எப்போ இந்த கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகும், when will be the compost be ready அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்ட பிறகு ஒரு 60 to 90 days அது வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூவஸா ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். earthwormsக்கு ஃபுட் ஆட் பண்ணிட்டே இருந்து 60 to 90 டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஒரு ஃபர்டைல் மென்யூரா மாறி இருக்கும். அது எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னும் போது மேலே earthwormஸோட காஸ்டிங்ஸ் இருக்கும். முன்னாடியே சொன்னாங்கல்ல earthwormஸோட காஸ்டிங்ஸ் குக்கூன் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ earthwormஸோட காஸ்டிங்ஸ் வந்து டாப் பெட்ல நல்லா தெரியும். ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா மாடரேட்லி லூஸ், வெரி லூஸ் சாயில் மாதிரி இருக்கும். நம்ம நார்மல் சாயிலை விட நம்ம நார்மல் சாயில் வில் பி வெரி ஹெவி, பட் இந்த சாயில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லூஸ். அதுக்கப்புறம் இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஆர் பிளாக் கலர்ல இருக்கும். லைட் வெயிட் அண்ட் ஹியூமஸ் ரிச். ஹியூமஸ் ரிச்னா அது அதிகமான தண்ணியை தக்க வச்சுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். ஹோல்ஸ் மோர் வாட்டர் அண்ட் அதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும். அந்த சாயில் அது ரொம்ப அதிகமான ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பிளான்ட்ஸுக்கு ஆட் பண்ணும்போது பிளான்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா வளரும். இப்போ அதனால என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்ம இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நமக்கு இதை பார்த்ததும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா மஸ்ட் ஸ்டாப் வாட்டரிங். நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா மென்யூர் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும். ஸோ நமக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 2 to 3 days பிஃபோர் எம்ப்டிங் த பெட், நம்ம அங்கேருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 to 3 டேஸ்லேயே வாட்டரிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மேலே இருக்கிற மென்யூரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வாட்டர் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாவே earthwormsலாம் கீழே போயிடும், பாட்டம் லேயருக்கு போயிடும். 80% ஆஃப் earthworms பாட்டம் லேயருக்கு போயிடும். இப்போ இஃப் வி ஹாவ் 3 to 4 pits, இப்போ நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது 2 to 4 pits அந்த மாதிரி லைனாக பிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிட்டை நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பிட்டை நம்ம வாட்டர் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டா earthwormsலாம் அதுக்கு தேவையான என்வாயர்மெண்ட்டுக்காக அடுத்த சேம்பருக்கு மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அடுத்த பிட்டுக்கு போகும், பக்கத்து பிட்டுக்கு மூவ் ஆகும். ஏன்னா எல்லா பிட்டுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நடுவில். ஸோ இந்த பிட்லேருந்து அடுத்த பிட்டுக்கு பாட்டமில் மூவ் ஆகி போயிடும். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நட்டாலியா. இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர்லேருந்து காட்டியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பிட் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி earthwormஸையும் ஆட் பண்ணி அப்போ எண்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா, ப்ரௌன் ஆர் பிளாக் கலரில் இருக்கிற மென்யூர் தான் வந்து நமக்கு தேவையான வெர்மி கம்போஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ இதில் செப்பரேஷன் ஆஃப் earthworms, நம்ம மென்யூரை எடுக்க போகிறோம், பட் அதில் இருக்க earthworms இல்லை லார்ஜ் கிளம்ஸை நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போது இதை வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவோம்னா, இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் அரிசி இல்லை கோதுமை இல்லை அதில் ஏதாவது வேஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வண்டு இல்லை கல் ஏதாவது இருக்குன்னா ஹவ் வில் வி செப்பரேட்டட், வி யூஸ் அ சீவ் மெத்தட். இப்போ சீவ் மெத்தட்னா அது ஜலடையில் போட்டு ஜலிப்போம். ஸோ அந்த மெத்தடை தான் வந்து இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். இப்போ மேலே இருக்க இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட்டை எடுத்து ஒரு சீவ் ஆர் மெஷ்ஷில் போட்டு நம்ம அதை சீவ் பண்ணோம்னா லார்ஜ் கிளம்ஸ் அண்ட் earthworms வந்து செப்பரேட் ஆகிடும். அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடியும் நம்ம அந்த ரீகம்போஸ்டிங்காக வெர்மி கம்போஸ்டில் போட்டு மறுபடியும் அதை வெர்மி கம்போஸ்ட் ப்ராசஸில் மென்யூராக நம்ம உருவாக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி இதை சீவ் பண்ணி அந்த வேஸ்ட்டையும் நம்ம கம்போஸ்ட் பண்ணுறோம், அதையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணலை. இப்போ இது கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு எப்படி தெரியும்னா இது நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும், ஒரு earth ஸ்மெல் இருக்கும். பேட் ஓடர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்மெண்டேஷன் இன்னும் முடியலை, ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது, பாக்டீரியாவோட ப்ராசஸ் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அந்த ஓடரை வச்சே நம்மளால் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இப்போ மஸ்கி ஸ்மெல் இருக்குது, ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மஸ்கி ஸ்மெல் இருக்குது அப்படின்னா அது எதனால இருக்கும்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மோல்ட்ஸ், அதாவது பூசணம் வந்திருக்கலாம், ஈரத்தினால அந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம், இல்லை ஓவர் ஹீட்டிங். அது எதனாலனா இப்போ யாராவது பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு மூடிட்டாங்க, அவங்களுக்கு சரியான மெத்தட் தெரியாமல் ஓவர் ஹீட்டிங் ஆகிடும். அதனால பிளாஸ்டிக் ஷீட்ஸ் போட்டு மூடுறதுனால ஏரேஷன் கம்மியாகி உள்ள ஓவர் ஹீட்டிங் ஆகி அதனால லாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த மஸ்டி ஸ்மெல் வந்து நமக்கு மென்யூரில் இருக்கும்.
இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை இப்படி இந்த ஸ்மெல்ல வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நேச்சுரலா இருக்குன்னா அந்த எர்த் ஸ்மெல் நமக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஸ்மெல் வருது, லாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு அந்த ஸ்மெல் வச்சு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ஹீப்பை எடுத்துட்டு வந்து ஏரேட் பண்ணணும். வெளியில நல்ல காத்தோட்டமா வைக்கணும். காத்தோட்டமா வச்சு அதை வந்து நம்ம நல்ல காத்தோட்டமா வெயில்ல வச்சா சரியாகும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. மறுபடியும் ஃபைப்ரஸ் மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி மறுபடியும் கம்போஸ்டிங் பண்ணணும். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சீவிங் ப்ரொசீஜர் தெரியுது. இப்போ இவங்க அதிகமா பண்றதுனால 2 பேர் சேர்ந்து சீவ் பண்றாங்க. அது வந்து பெரிய இடத்துல பண்றாங்க. ஸோ அதனால 2 பேர் சேர்ந்து ஜலிக்கிறாங்க. பட் நம்ம வீட்ல தனியா பண்றோம் அப்படின்னும் போது சின்ன பின்ஸ்லயே நம்ம பண்ணலாம். சின்ன பின்ல எடுத்துட்டு வந்து சின்னதா ஒரு சீவ் வச்சு அதுலயே பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா இதை வந்து என்ன பண்றோம்னா, இந்த பிளாக் கலர் மென்யூர் இதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம சன் ட்ரை பண்ணணும். ஏன்னா பேக் பண்ணும்போது ஈரமா இருந்துச்சுன்னா நம்மளால பேக் பண்ண முடியாது, வெயிட் ரொம்ப ஹெவியா காட்டும். ஸோ அதனால என்ன பண்றோம்னா, இதை எடுத்துட்டு போய் சன் ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறமா இதை பேக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. பேக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை வெளியே சேல்க்கு கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ இந்த வெர்மி கம்போஸ்டிங்க இவ்வளோ தூரம் அவங்க எப்படி லார்ஜ் ஸ்கேல்ல பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. ஆனா இப்போ இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளா வீட்டில் எப்படி பண்றது, நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இதுல 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் வேர்ம் பின். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வேர்மி கம்போஸ்டிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு கரெக்டான ஸ்பாட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கலாம், இல்லை வீட்டுக்கு வெளியிலயும் இருக்கலாம். நமக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணிட்டு பை அ வேர்ம் பின். நம்ம வேர்ம் பின்ஸ் வெளியில விற்கும், ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க பொருள் வச்சு பண்ணலாம். அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் ட்ரே இல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட் இல்ல எது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமோ அதை வச்சு பண்ணலாம். அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு ஏரேஷன் வேணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுல ஹோல்ஸ் ட்ரில் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ரெடிமேடா வெளியே வாங்கும் போது அதுல ஆல்ரெடி ஹோல்ஸ் இருக்கும். பட் நம்மளா ஒரு ட்ரேவை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னும் போது அதுல நம்ம ஹோல்ஸ் ட்ரில் பண்ணணும். சைட்ல பாட்டம்ல எல்லா இடத்துலயும் ஹோல்ஸ் ட்ரில் பண்ணா எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து வெளியே ட்ரெயின் ஆயிடும். பிளஸ் எர்த் வார்ம்ஸ்க்கு ஏரேஷன் இருக்கும். இப்போ இந்த பின்னை வந்து என்ன பண்றோம்னா அதை வந்து கீழே இப்போ இந்த பிக்சர்ல பார்த்தாலே தெரியுது, மேல இருக்கிற பின் தான் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கு, கீழே ஒரு பிளாஸ்டிக் பின் வச்சிருக்காங்க. அது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்ப எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ள வச்சு பண்றோம். இப்ப அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வெளியே போய் இடம் தேட முடியாது. இப்ப பால்கனில வைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்றது? அப்போ வந்து வாட்டர்லாம் எக்ஸஸா வந்து வீடெல்லாம் அழுக்காயிடும். ஸோ அதனால என்ன பண்றோம், கீழே வந்து ஒரு ட்ரே அந்த மாதிரி வச்சோம்னா எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் அந்த ட்ரேல கலெக்ட் ஆயிடும். ஸோ நாஸ்டி அந்த பிளேஸ் நாஸ்டி ஆகாம நீட்டா இருக்கும். இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும், இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன, வேர்ம்ஸ். நம்ம வேர்ம்ஸை வாங்கி வைக்கணும். ஏன்னா இது வேர்மி கம்போஸ்ட். ஸோ நம்ம வேர்ம்ஸை வெளியே போய் ஸ்டோர்ல கார்டன் ஸ்டோர்ல வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 2 மேக் வேர்ம் ஹேபிட்டாட். இப்போ வேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுக்கான ஹேபிட்டாட்டை நம்ம ரெடி பண்ணணும். வேர்ம்ஸை வாங்கியாச்சு. இப்போ வேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுக்கான ஹேபிட்டாட்டை நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்தாதான் நமக்கு ஒரு நல்ல வேர்மி கம்போஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, வீட்டில் இருக்க ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நம்ம அதை வெளியே கடைக்கு போடாம அதை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணா அதுக்கு அதுல நமக்கு நல்ல ஒரு மென்யூர் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வேஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் புரோக்கன் கார்ட்போர்ட்ஸ், சின்ன சின்ன கார்ட்போர்ட் பீசஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் இந்த கார்ட்போர்ட் பீசஸை எடுத்துக்கோங்க. இதை என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக வாட்டர்ல சோக் பண்ணுங்க. சோக் பண்ணால் அது நல்லா ஊறி வெட் ஆயிடும். அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இதை எடுத்து ரொம்ப சாகியா வாட்டரியா அதில் போடாமல் கொஞ்சம் வாட்டரை ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டு பட் வெட்டா எடுத்து அதை பின்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க. பின்ல பிளேஸ் பண்ணால் நம்ம பெட்டிங் ரெடி பண்ணிட்டோம். எர்த் வார்ம்ஸ்க்கு பெட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கட் பேப்பர்ஸ், அந்த பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸை வந்து அழகா பெட் மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு மேல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கொஞ்சமா வெட்டான கார்டன்ல இருக்க கொஞ்சம் சாயில் எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கு மேல ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்மி கம்போஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அப்போ என்ன பண்ணணும், வேர்மி கம்போஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணணும்.
ஸோ இந்த பெட்டை ரெடி பண்ணியாச்சு, வேர்ம்ஸ்க்கான ஹேபிட்டாட் ரெடி. ஸோ நம்ம இப்போ வேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணணும். அதில் வேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இப்போ வேர்ம்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம ஃபுட் கொடுக்கணும். அதனால அது நம்ம இன்னும் எங்கேருந்து தருவோம், நம்ம வீட்டில் பண்ணுறோம். ஸோ வீட்டில் இருக்க நம்மளோட வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அண்ட் ஃபுட் வேஸ்ட், அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வர வேஸ்ட். இப்போ நம்ம டெய்லி சாப்பிடும் போது இப்போ ரசம் சாதம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க தக்காளி, கருவேப்பிலை அதெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம தூக்கி வெளியே போடுறதை விட இந்த வேர்மி கம்போஸ்ட் பின்ல போட்டால் அது வந்து இந்த வேர்ம்ஸ்க்கு ஃபுட்டாகவும் அமையும், ப்ளஸ் நமக்கு ஒரு மென்யூர் கிடைக்கும். ஸோ அதனால நம்ம இந்த ப்ராசஸை பண்ணலாம். வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகுற தக்காளி இல்லை என்னென்ன ஃபுட் வேஸ்ட்லாம் நம்ம கிடைக்குதோ, என்னென்ன ஆட் பண்ணணும்னு பெட்ரிஷியா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன அவாய்ட் பண்ணணும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவாய்ட் பண்ணுறதை நம்ம கரெக்டாக நோட் பண்ணி அவாய்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா இந்த எர்த்வர்ம்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்த அது கொடுக்காது. அது இந்த மென்யூரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம் அது கிடைக்காது. ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ஃபுட் ஆட் பண்ணுமோ அந்த ஃபுட் வேஸ்ட் மட்டும்தான் நம்ம இந்த வேர்மி கம்போஸ்ட் பின்ல ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேர்மி கம்போஸ்ட் பின்னை மூடி வைக்கணும். மூடி வைக்கணும்னதும் உடனே பிளாஸ்டிக் மூடி எடுத்துட்டு வந்து மூடிடக்கூடாது. அதோட உள்ள வேர்ம்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சஃபகேட் ஆகி எல்லாமே இறந்துரும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், ஒரு கன்னி பேக் இல்லை ஒரு கிளாத் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறோம். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ ரெகுலராக இதுக்கு ஃபுட் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா எர்த்வர்ம்ஸ் எப்படி வாழும், அது கிடைக்காது. ஸோ நம்ம டெய்லி சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வைப்போம்ல, டெய்லி நம்ம வீட்டில் சமைக்கும் போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேஸ்ட்டை வைப்போம். ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் நம்ம வேர்மி கம்போஸ்ட் பின்ல அதுக்கு ஃபுட்டாக கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு தனியாக ஃபுட்டு வாங்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு அவசியமும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பண்ண போகிறது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்க வேஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால 225 grams ஆஃப் ஃபுட் போதும் ஒரு 1000 worms இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருந்தா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், இதை 6 monthsக்கு இந்த ப்ராசஸை நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கோம். நான் ஏர்லியர் சொன்ன மாதிரி 60 to 90 days ஆகும். ஸோ அதனால என்னன்னா 6 months வரைக்கும் இதை வந்து வெயிட் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் பண்றோம். இப்போ இதனால நமக்கு என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, இப்படி ஒரு மென்யூர் நமக்கு கிடைக்குது வேர்மி கம்போஸ்ட்ல, இதை வந்து நம்ம எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், இது வந்து நமக்கு எந்த விதத்துல பெனிஃபிஷியலா இருக்கு, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்றோம், இதுல நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்குதுன்னு நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல. ஸோ அதுல என்னென்ன பலன் இருக்கு அப்படின்றத இப்போ சொல்லலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாயிலுக்கு போனோம்னா சாயில் ஏரேஷன், இம்ப்ரூவ் சாயில் ஏரேஷன். சாயில் ஏரேஷன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் பிட்வீன் த சாயில் அண்ட் தி அட்மாஸ்பியர். இப்போ நம்ம மண்ணுக்கும் சுற்றுச்சூழல்ல இருக்கிற காத்தும் வந்து கலக்கிறதா வந்து சாயில் ஏரேஷன். வேர்மி கம்போஸ்ட் அந்த மென்யூருக்கு வந்து அந்த சக்தி ரொம்ப அதிகம். ஸோ சாயில் ஏரேஷனை அதிகப்படுத்தும். இது வந்து என்ரிச்சஸ் சாயில் வித் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், அதிகமான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை இது என்ரிச் பண்ணி வளர்க்க ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி தருது. இதில் மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி வந்து 10 to 20 times ஹையராக இருக்கும் when compared to the நார்மல் சரௌண்டிங். இது வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்மெல்லுக்கும் இதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ்க்கும் ஆல்ரெடி டீப்பாக பரோ ஆயிருக்க எர்த்வர்ம்ஸ் எல்லாம் இதை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், அதனால ப்ராசஸ் இன்னும் நல்லா அதிகமான எர்த்வர்ம்ஸ் இந்த இடத்துக்கு ஒரு பிளான்ட் கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த பிளான்ட் இன்னும் நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எர்த்வர்ம்ஸோட அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு நல்ல மென்யூர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இது போயிட்டு இன்னும் பாட்டம்ல சாயில் இருக்க எர்த்வர்ம்ஸையும் அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஸோ எர்த்வர்ம்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வருது. ஸோ அதனால இன்னும் அதிகமாக மென்யூர் ஆட் ஆகி பிளான்ட் ரொம்ப நல்லா வளரும். அந்த ப்ராசஸ்க்காக தான் இது. இம்ப்ரூவ்ஸ் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து தண்ணியை தக்க வச்சுக்கிற தன்மை இதுக்கு அதிகமாக இருக்கு. அதுக்கப்புறமா இந்த கேஸ்டிங்ஸ், அதாவது இந்த எர்த்வர்ம்ஸோட கேஸ்டிங்ஸ்க்கு வந்து ஹியூமிக் ஆசிட்னு இருக்கு. ஹியூமிக் ஆசிட் எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், அது வந்து பிளான்ட் ரூட்ஸோட பைண்ட் ஆகும். அது பைண்ட் ஆகி என்ன பண்ணோம்னா பிளான்ட் ரூட்ஸ் வந்து அதிகமான தண்ணியும் நியூட்ரியன்ஸையும் உரியறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதனால இந்த கேஸ்டிங்ல ஹியூமிக் ஆசிட் இருக்கும்போது அதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம செடியோட வேர்ல வந்து அது போய் அட்டாச் ஆகி அது வந்து சுற்றி இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ், வாட்டர் இது எல்லாத்தையும் வேகமாக அப்சர்வ் பண்ணி பிளான்ட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். ப்ளஸ் அது என்ன பண்ணும்னா பேலன்ஸ் பிஹெச்சை மெயின்டைன் பண்ணும் சாயிலில். இப்போ வந்து இது வந்து இதனால என்ன ஆகுது, இதில் ஆல்ரெடி நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணும்போது நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக இருந்து பிளான்ட்ஸுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
இப்போ சாயில் பார்த்தாச்சு, சாயில்லயே இவ்வளோ இருக்கு. இப்போ அடுத்து இது இவ்வளவும் பிளான்ட்டுக்கு போகுது. அது பிளான்ட்ல என்ன பண்ணுதுன்னு நமக்கு தெரியணும்ல. ஸோ பிளான்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சீட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். என்ஹான்சஸ் ஜெர்மினேஷன். இப்போ சின்னதா நம்ம ஒரு விதை போட்டு வளர்க்க போறோம் அப்படின்னும் போது ஜெர்மினேஷன்ல அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சீடை போடும்போது நம்ம ஆல்ரெடி அது கொஞ்சம் மண்ணு போடுவோம். அந்த மண்ணுல கம்பைன் வெர்மி கம்போஸ்ட் வித் சீட் ஸ்டார்டிங் மிக்ஸ். இது என்ன ஆகும்னா ஹெல்ப் சீட்லிங்ஸ் க்ரோ ஃபாஸ்ட். ஸோ இதை வந்து கிராப்பில், அதாவது இப்போ நிறைய வாஸ்டா வளர்க்க போறாங்க அப்படின்னும் போது, ஃபார்மிங் பண்ணி போறாங்க அப்படின்னும் போது, அப்போ நம்ம இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் யூஸ் பண்ணா வேகமா ஜெர்மினேஷன் நடக்கும். ஸோ ஏன்னா நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு எல்லா விதமான சத்தும் கிடைக்குது. ஸோ வேகமா இந்த சீட் ஜெர்மினேட் ஆகி வேகமா வளரும். ஸோ அந்த ப்ராசஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணும். அதுக்காக நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட்டை யூஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் சீடு பார்த்தாச்சு. அதுல இருந்து ரூட் என்ன பண்ணோம்னா, இப்ப ரூட்டட் பிளான்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்க செடி, ஆல்ரெடி இருக்க செடி அப்படின்னும் போது ரூட்டட் பிளான்ஸ்ல இப்போ ஸ்ப்ரிங்கிள் சம் வெர்மி கம்போஸ்ட் ஓவர் த டாப் ஆஃப் த சாயில். இந்த சாயில் மேல கொஞ்சமா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணணும். நார்மலா வளர்ந்துருக்க செடியில சுத்தி நீங்க இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் மிக்சரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் மூவ் டு த ரூட்ஸ். அந்த ரூட்ஸ்ல ஆல்ரெடி சொன்னல ஹியூமிக் ஆசிட் மூலமா அட்டாச் ஆகி அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ அதனால செடி ரொம்ப நல்லா வளரும். அதுக்கப்புறமா என்ரிச்சஸ் சாயில் வித் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை என்ரிச் பண்ணும். இப்போ நியூ பிளான்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ண போறோம் அப்படின்னும் போது இதை வந்து இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட்டை வந்து ரெகுலர் டாப் சாயிலோட மிக்ஸ் பண்ணி அதை வச்சோம்னா புது செடி நம்ம நடுறோம், வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு வந்து நடுறோம் அப்படின்னும் போது அந்த நியூ பிளான்ஸ்க்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா இப்போ நார்மலா நம்ம வச்சோம்னா அதுக்கு செட் ஆகாம டக்குன்னு வாடிடும். ஸோ அப்படி இல்லாம நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் போது அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ் உடனே கிடைச்சு உடனே அந்த செடி வந்து வேகமா வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நியூ பிளான்ஸ் நம்ம நடும்போது இந்த வெர்மி கம்போஸ்ட்டை சேர்த்து ஆட் பண்ணி வைக்கலாம். இதோட நியூட்ரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இதோட எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால பிளான்ட்ஸை எந்த டிசீஸும் அட்டாக் பண்ணாது. அப்படி அதோட டிசீஸ் வர தன்மையை வந்து இது குறைச்சிடும். சப்ரஷன் ஆஃப் பிளான்ட் டிசீசஸ் வராதுன்னு சுத்தமா சொல்ல முடியாது, பட் வர சான்சஸை இது கம்மி பண்ணும். ஸோ அதனால நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட்டை அதுல நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதனால அதை ஆட் பண்றோம். இந்த வேர்ம் காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து 5 டைம்ஸ் அதிகமான நைட்ரோஜன் இருக்கு, 7 டைம்ஸ் அதிகமான பாஸ்பரஸ் இருக்கு, 11 டைம்ஸ் அதிகமான பொட்டாசியம் இருக்கு நார்மல் லெவல்ஸ் விட. ஸோ அதனால இதான் வந்து மெயின் மினரல்ஸ். நம்ம செடி வளர்றதுக்கான மெயின் மினரல்ஸ் என்னது? நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம். ஸோ இது மூணுமே வந்து இதுல இந்த வேர்ம் காஸ்டிங்ல நிறைய இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது பிளான்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா வளரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ இவ்வளோ தூரம் பார்த்தோம், இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு சாயில்ல, நமக்கு இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, பிளான்ட்ஸுக்கு இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, இதுல இவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டில் இப்போ சின்ன சின்னதா ஹவுஸ் கார்டன் பண்ணுவோம், இல்லை டெரஸ் கார்டனிங் பண்ணுவோம்ல. நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நம்ம விளைய வைப்போம். தக்காளி, வெண்டைக்காய், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நம்மளால விளைய வைக்க கூடிய காய்கறிகள், கத்திரிக்காய், அந்த மாதிரி காய்கறிகள் எல்லாம் நம்ம விளைய வைக்கும் போது அதுல இந்த வெர்மி கம்போஸ்டையும் நம்ம ஒரு பக்கம் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ் அதுல ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் எப்படியும் நம்ம ஃபார்மிங் பண்ணும்போது நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ நம்ம நியூட்ரியன்ட் அதிகமாக்குறதுக்காக நம்ம இந்த வெர்மி கம்போஸ்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்றோம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மவுத் வாட்டரிங் வெஜ்ஜீஸ், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கார்டன்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் சொல்லியிருக்கோம், இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே பண்ணா நமக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு மென்யூர் கிடைக்கும். இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் செடி வளர்க்குறதுக்கு அப்படின்னு வேஸ்ட் இஸ்ன்ட் வேஸ்ட் அன்டில் யூ வேஸ்ட் இட். நம்ம வந்து எந்த பொருளையும் வேஸ்ட் கிடையாது. அதை வந்து நம்ம வேஸ்ட்ன்னு நினைக்கிற வரைக்கும் அது வேஸ்ட் இல்லை. ஒரு நம்ம நினைச்சிருப்போம் இவ்வளோ நாள் இதை எதுக்கு எடுத்துட்டு போய் எங்கேயாவது பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்றது, கருவேப்பிலை தானே தூக்கி போடு அப்படின்ட்டு போட்டிருப்போம். ஆனா அது இவ்வளோ பெரிய ஒரு மென்யூரா, ஒரு நியூட்ரியன்ட் ரிச் ஒரு பொருளா நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம நினைச்சிருக்க மாட்டோம்ல. ஸோ வேஸ்ட் இஸ்ன்ட் வேஸ்ட் அன்டில் வி வேஸ்ட் இட். நம்ம அதை வேஸ்ட் பண்ணாம இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் பண்ணோம்னா அது நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்.
நம்மளோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து மற்றவங்களையும் மாற்றும். அதனால மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாதது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல. ஸோ நம்ம மாறணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை பார்த்து சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் மாற ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸை நம்ம பழக்கிக்கிட்டோம்னா அடுத்து நம்மளை சுற்றி பார்க்குற எல்லாருமே இந்த டிஃப்ரென்ஸை அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிரும். அவங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸை பண்ணி அவங்களும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலை வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்களும் அவங்க வீட்டில் விளைய வைக்கிற காய்கறிகள் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால யாருக்கும் எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸும் வராது. இதுல இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஏன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது? இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிளெட்ஜ் பண்ணி இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. A very good evening to everyone present here. Gratitude is the greatest of all virtues and the parent of all others. Let us be grateful to people who make our souls blossom. Let me first of all start by giving glory to the God Almighty for making this webinar a fruitful one. I express my sincere gratitude to the patrons of this webinar, Reverend Sister Pauline Mary, Secretary of Stella Matutina College of Education, Chennai, Mr. Henry Maris, Secretary of Nazareth College of Education for Women, Tiruvallur, for giving us this opportunity to organize a wonderful webinar. The roots of all goodness lies in the soil of appreciation. I express my sincere gratitude to Dr. Mrs. Joseph Catherine, Principal, Stella Matutina College of Education, Chennai, and Dr. Mrs. Golden Kisha, Principal, Nazareth College of Education, for taking these extraordinary efforts. An ignited mind is a powerful weapon on the earth, above the earth, and under the earth. A special thanks to all my dear students for being so resourceful and providing a scientific presentation with all applicable steps in a very sequential manner. Your presentation has not only made all the participants to be curious but also to be eco-friendly. Thank you for adding values to the society by being role models and standing out to make this happen. Thank you, Jennifer, Aniruddha, Bhavya, Patricia, Natalia, and Narmada. Thank you so much for your presentation. I am delighted to thank my fellow partner, the organizing secretary of this webinar, Mrs. P. Gayatri, Assistant Professor of Computer Science, Nazareth College of Education for Women, Tiruvallur, for her constant support in each and every stage of this endeavor. Thank you so much, ma'am. Additionally, I thank Sister Sheija Viola, Assistant Professor of Education, Mrs. J. Rubina, Assistant Professor of Psychology, and all my dear colleagues of Stella Matutina College of Education. I also thank all my dear friends, the teacher educators of Nazareth College of Education, for their constant support as always. To top it all, I thank all the student teachers of SMCE as well as Nazareth College of Education for Women for their enthusiastic participation. I appreciate you all for spending your valuable time for a beneficial cause. Together we can. Let us make this world to be a better place to live in. Once again, I thank each and every one of you. Thank you all. I hope the feedback form, the link is posted in the comment box as well as in the chat box. You can fill the form to get your e-certificates. Your e-certificates will be sent to your registered email ID within a week. We'll be sharing everything in the WhatsApp group also, updating everything in your WhatsApp, respective WhatsApp groups. You can follow that. Thank you, everyone. Thank you, Mangal. Ma'am, there is only one question in the YouTube comment box, ma'am. Yes.
It is about what if earthworms die inside the soil. It's related to Jennifer when she talked about the earthworms, no ma'am. So based on that, there is one Can you question. please add on? மேம் நான் ஆன்சர் பண்ணட்டுமா? Jennifer, there is a question posted here in the chat box. Can you please answer that question? மேம் நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் மேம். Okay. ஜென்ரலா வந்து நீங்க வந்து இப்ப ஏன் எர்த்வர்ம்ஸ் வந்து டை ஆகுது ஒரு கம்போஸ்ட் பிட் நம்ம ரெடி பண்ணும்போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில ப்ராப்ளம்ஸ்னால தான். ஜென்ரலா எர்த்வர்ம் வந்து ஒரு மீசோஃபிலிக் கேரக்டர். அது வந்து அந்த மீசோஃபிலிக் டெம்பரேச்சர்ல தான் வந்து அந்த மாடரேட் டெம்பரேச்சர்ல தான் அது வந்து லிவ் ஆகும். நீங்க அந்த உங்களோட பிட் வந்து நீங்க வந்து ரெடி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ உங்களுக்கு வருதுன்னா நீங்க என்னெல்லாம் செக் பண்ணணும்னா உங்களோட பிட்ல வந்து மாய்ஸ்சர் லெவல் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஏர் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்ரிடே நீங்க வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபீடிங் நீங்க போடுற அந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் வந்து அதாவது இந்த சைஸ் பிட்டுக்கு இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட் வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து நீங்க வந்து டூ மச்சா வந்து போடாமையும் பாத்துக்கணும், இல்ல ரொம்ப கம்மி குவான்டிட்டியா வந்து அதுக்கு ஃபீட் ஆகிறதுக்காக போடாமையும் இருக்கணும். இந்த ரீசன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னாலதான் வந்து எர்த்வர்ம் வந்து டை ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களோட பிட் நீங்க ரெடி பண்றீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து செக் பண்ணணும். ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ல நீங்க இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும். நீங்கள் கரெக்டான ஒரு ஸ்பாட்டை நீங்கள் ஸ்பாட் பண்ணணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே சொன்னேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு டெரஸில் ஓப்பனான ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வேர்மி கம்போஸ்ட் பிட்டை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக இப்போ வெயில் அதிகமாக அடிச்சுது அப்படின்னும் போது ஹீட் அதிகமாக ஆகிடும். ஸோ அப்போ அதனால் என்ன ஆகும், எர்த்வர்ம் வந்து ரொம்ப மாய்ஸ்டான ஒரு க்ரீச்சர். அது உடம்பே ரொம்ப மாய்ஸ்டாக இருக்கும். அது வந்து வெயிலில் அப்படிலாம் இருக்காது. ஸோ ரொம்ப ஈரப்பதம் இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கும்னும் போது நம்ம அதை எடுத்துட்டு போய் வெட்ட வெளியா மொட்டை மாடியில அப்படி வச்சோம்னா அது அதனாலதான் அந்த மாதிரி ஓவர் ஹீட்டிங் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்னால தான் வந்து இறந்துரும். ஸோ நம்ம வைக்கலாம் டெரஸ்ல, பட் ஷேடி பிளேஸா நம்ம இப்போ கிரீன் டென்ட்லாம் போட்டு வைப்போம்ல கார்டனிங் பண்ணும்போது, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஈரமா இருக்கிற ஒரு இடத்துல வச்சோம்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். There is another question also. Can you hear me, Jennifer? Yes, ma'am. Yes, Bhavya. Bhavya. How many days it will take to get the compost ready? 3 months எடுக்கும் பவ்யா. வீட்டில் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது 3 months எடுக்கும். 3 மேக்ஸிமம் 60 to 90 டேஸில் ரெடி ஆகிடும் கம்போஸ்ட். நம்ம பண்ணுற சைஸை பொறுத்தும் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ரொம்ப லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுறோம், அதிகமான நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும். பட் நம்ம இப்போ சின்ன கம்போஸ்ட் பண்ணுறோம், சின்ன ஒரு பாக்ஸில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம ஆட் பண்ணுற வேர்ம்ஸை பொறுத்தும் இருக்குது. நம்ம ரொம்ப நிறைய வேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் அது கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும். பட் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியான வேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கம்போஸ்ட் டைம் எடுக்கும். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டான அளவில் நம்ம பண்ணோம்னா கம்போஸ்ட் வந்து 3 months, அதாவது 60 to 90 டேஸ்க்குள்ள மோஸ்ட்டாக எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிருக்கும். Thank you, Jennifer. Thank you. Is there anything else? Do we have any more questions? No, ma'am. That's all, ma? Yes, ma'am, that's all. Ma'am, should we end the meeting? Yes, Mangai. Really, it enriched our minds with the desire of instilling curiosity through information-packed presentations on the topic, our waste, our responsibility, convert your waste into organic manure, given by our students. Really, it is very excellent. Thank you all. Thank you all, girls. We can wind up the session. Mangai.